ओम शांति 3 सेप्टेम्बर 2024 प्रातः मुरली पाप दादा मधुबन। श्री भगवान उवाच मीठे बच्ची तुमको कौनसी भी पतित देहधारी सहित स्नेह रखिबार नाही, कारण तुमे माने पवित्र दुनिया को जाउछ, सेथिपाई एकमात्र बाबांक सहित ही स्नेह रखिबाकु हेबो। आजिर प्रश्न, तुम मानंकु केउ जिनिस उपरे विरक्त हेबार नाही एवं काहेकि? उत्तर, तुम मानंकु निजर एही पुरुणा शरीर उपरे टिकिए भी विरक्त हेबार नाही, कारण एही शरीर तुम पाई बहुत बहुत मूल्यवान अटे। आत्मा एही शरीर रे रही बाबांकु मने पकाई बहुत बड़ लटेरी प्राप्त करुछि। तेणु सबुबेले जदि बाबांकर स्मृति रे रहिबो तेबे खुशीर भोजन सबुबेले मिलुथिबो। ओम शांति। मीठा मीठा पिला माने, एबे तुमे दूर देश निवासी दूर देशर यात्री अट। आमे सबु आत्मा माने एबे बहुत दूर देश को जीवा पाई पुरुषार्थ करुछे। ए कथा केवल तुमे पिला माने ही जानिछ जी आमे आत्मा माने दूरदेश निवासी अटु एवं दूरदेश निवासी बाबांको मध्य डाकुछन्ति जे आपण आसी आमको मध्य सेही दूरदेश को नै जाओ। वर्तमान दूरदेशर बाबा तुम मानंकु सेठाकु नै जाउछन्ति। तुमे आत्मिक यात्री अट, काहेकिना एही शरीर सहित अछ ना। आत्मा ही यात्रा करिबो, शरीर तो एही ठारे छाड़ी देब, बाकी आत्मा ही यात्रा करिबो। आत्मा कुआडे जीवो? निजर आत्मार दुनिया को। एहा भौतिक दुनिया, ताहा आत्मिक दुनिया। पिला मानंकु बाबा बुझाउछन्ति एबे घर को फेरिबा को हेबो। जेउठारु तुमे अभिनय करिबा पाई एठाकु आसीथिल। एहा बहुत बड़ नाट्यशाला अटे। एही नाट्य मंडपरे अभिनय करी पुणी समस्तंकु घर को जीवाकु हेबो। जेतेबेले नाटक शेष हेबो तेबे जाई जीबे ना। वर्तमान तुमे माने एठारे बसिछ, किंतु तुमर बुद्धि जोग घर एवं राजधानी रे रहिछि। यही कथा को पक्का पक्का स्मृति रे रख, काहेकिना गायन रहिछि अंतिम मति अनुसारे समस्तंकर गति होई थाए। एबे तुमे माने एठारे पाठ पढुछ, जानिछ भगवान शिव बाबा आम मानंकु पाठ पढ़ाउछन्ति। भगवान तो पुरुषोत्तम संगम युग बिना अन्य कौनसी समय रे पाठ पढ़ाइबे नाही। सारा कल्प 5000 वर्षरे थरे मात्र आसी निराकार भगवान बाबा पाठ पढ़ाउछन्ति। एहा उपरे तुमर पक्का निश्चय रहिछि। पाठ मध्य केते सहज। एबे घर को जीवाकु हेबो। सेही घर सहित तो सारा दुनियार स्नेह रहिछि। मुक्तिधाम जीवाकु तो समस्ते चाहुछन्ति, किंतु तार अर्थ बुझु नाहंती। मनुष्य मानंकर बुद्धि एवं तुमर बुद्धि रे केते फरक रहिछि। पुरुषार्थर क्रमानुसारे तुमर स्वच्छ बुद्धि हेउछि। सारा विश्वर आदि मध्य अंतर ज्ञान तुम पाखरे बहुत भल भावरे अछि। तुमे माने जानिछ आमको एबे पुरुषार्थ करी नररु नारायण हेबाकु पड़िबो। एठारु तो प्रथमे आमे निजर घर को जीवुना, तेणु खुशी रे जीवाकु हेबो। जेपरि सत्य जुगरे देवता माने खुशी रे गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नेउथिले, सेहीपरि एही पुरुणा शरीर को मध्य खुशी रे छाड़िबाकु हेबो। एथिप्रति विरक्ति हेबा उचित नुहे, काहेकिना एहा बहुत मूल्यवान शरीर अटे।
ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ପାପର ବୋଝ ଚୁକ୍ତ ହେବ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଘୃଣ୍ୟ ପତିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବାପା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମାଡ଼ ମାରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବେକାଇଦା ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହା ସହିତ ବେକାଇଦା ସ୍ନେହ ରଖିଲେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏହି ବେହଦର ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ କେହି ବିକାରୀ ପତିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ଆଉ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ମୋ ଭଳି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଯେଉଁ ସବୁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ତ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ କିପରି ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବ। ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ବି ବିକାରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ବିକାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ତୁମକୁ ହଂସ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ହଂସ ହୋଇ ମୋତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରି ହଂସ ହେଉଛ। ତୁମେ ବଗରୁ ହଂସ କିପରି ହେଉଛ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ତୁମକୁ ହଂସ ସଦୃଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହଂସ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବଗ କୁହାଯିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଛାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରୁଛ। ତୁମକୁ ହିଁ ପଦ୍ମା ପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମର ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ପାଦ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଦମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସିଏ ତ ତୁମକୁ ପଦ୍ମା ପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ଥିଲା ପୁଣି କିପରି ହେବ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କେବେ ଓ କିପରି ହୋଇଥିଲେ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଡାକୁଛ, ହେ ବାବା, ଆମେ ପତିତ, ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାକୁ ବି ଏପରି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କ'ଣ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯିବ କି? ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଘରକୁ ଫେରିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅକାଳ ମୂରତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସତଗୁରୁ ଅକ୍ଷର ହିଁ ଠିକ୍। ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ତ ଶିଖମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ସତଗୁରୁ ଅକାଳ। ସେମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଧୁନ୍ ଲଗାଇ ସତଗୁରୁ ଅକାଳ ମୂରତ କହିଥାନ୍ତି। ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାର ଶରୀର ନାହିଁ,
ତେବେ ସତଗତି କିପରି କରିବେ? ଏହି ସତଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ଜନ୍ମ ନେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମାର ପିତା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ରାବଣ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି କଥା ବିସ୍ତାରରେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ସାରା ଦୁନିଆର ଚକ୍ର ବିଷୟରେ କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁନାହଁ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ବୁଝାଅ। ବାବା ସ୍ୱତଃ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର କାମ ହେଲା ସବୁକିଛି ସ୍ୱତଃ ଶୁଣାଇବା, ସ୍ୱତଃ ସବୁକିଛି କରିବା। ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ଚାକିରି କରାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତାକୁ କୁହନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ପରେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ି ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ପୂଜାରୀ ହୋଇଥିଲ, ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ତୁମେ କିପରି ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ତୁମେ ପୁଣି ଭକ୍ତି କରିବା ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛ। ସେମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ। ଗୀତାରେ ମନ୍ମନା ଭବ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ବହୁତ ସହଜ ଲେଖାଯାଇଛି। ସାରା ଜୀବନ ତୁମେମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ି ଆସିଛ, କିଛି ବି ବୁଝୁନାହଁ। ଏବେ ସେହି ଗୀତାର ଭଗବାନ ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଗୀତା ଶୁଣୁଛୁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଏହା ହେଉଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତୁମର କଥାକୁ ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତୁମ ପରି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମର ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଂସ, ରାବଣ ଆଦି ଥିବାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ସୁଖ ବିଷୟରେ ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ହେଲେ ବି ପଶୁନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛ? ତୁମେ ଏପରି କେବେ ଶୁଣିଛ? ପିତା କେବେ ପୁତ୍ରକୁ କହିବ ଯେ, ବାପା ପିଲାକୁ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଲୌକିକ ପିତା କେବେ ଏଭଳି ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି କି? ଏହା କେବଳ ବେହଦର ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ପାଠଧାରୀ ହୋଇ ଆସିବ। ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ପରମଧାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମା ନା ଆଗରୁ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମା। ନୂଆ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କାହାର କାହାର ନାମ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଅନାୟାସ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଚାନକ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ପରମଧାମରୁ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ପୁରୁଣା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବି ମହିମା ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ
ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କର ନାମ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି? ନୂଆ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ, ଅଗଣିତ ନକଲି ଭଗବାନ ହୋଇଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ସତ୍ୟର ଡଙ୍ଗା ହଲଚଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁଫାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ନାଉରିଆ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ପ୍ରତି ବହୁତ ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଢେର ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେବେ ବିଘ୍ନ ଆଦିର କଥା ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାପନା ତ ହେବାର ଅଛି ନା। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ତ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ବା ବିକାରର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏ କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ମୁକ୍ତିଧାମ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଏହି ମୁକ୍ତିଧାମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଆମର ଘର ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ ରହିଛି। ଏବେ ତ ବହୁତ ନକଲି ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କେତେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଭୟରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଚାଇ ଇମିଟେସନ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କେବଳ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ରହିବ, କିଛି ବି ନକଲି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ନୂଆ ମିଳିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ନୂଆ। ଅସରନ୍ତି ଧନ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କେତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ରହସ୍ୟକୁ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ବୁଝାଇ ପାରିବ? ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଟିଚର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇ ରୁହ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରି ଗଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିପାରିବେ। 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରି ବିଦେଶକୁ ଯାଅ ଅଥବା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିବା ଦରକାର। ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ହିଁ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ସେଠାକୁ ତୁମେମାନେ ଗଲେ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ମନବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଶରୀର ତ ଜଡ଼ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ କରୁଛି। ତେଣୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ବାହାରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ,
जे आमे मध्य आगरू कंटा समान थिलु एबे बाबा अध्यादेश जारी करुछंती काम महाशत्रु अटे एहा उपरे विजय प्राप्त करिले तुमे माने जगज्जित होई जिवो किंतु लेखिदेले कौन केही बुझुछंती कि एबे बाबा सबु किछि बुझाउछंती। अच्छा मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर सदा सर्वदा ज्ञान रूपी रत्नर भोजन करुथिबा हंस हेबाकु पड़िबो। सर्वदा मोती ही ग्रहण करिबाकु हेबो। अलिया आवर्जना को दूरेई देबाकु हेबो। प्रति पादरे पद्मर रोजगार जमा करी पद्मा पदम भाग्यशाली हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर उच्च पद पाइबा पई टीचर होई बहुत आत्मांकर सेवा करिबाकु हेबो। कमल पुष्प भली पवित्र होई अन्य मानंकु निज समान करिबाकु हेबो। कंटा भली आत्मा मानंकु फूल भली करिबाकु हेबो। आजिर वरदान तोर मोरर हलचल को समाप्त करी दयार भावना प्रकट करुथिबा दयालु हुआ। बेर्न बेर्न समय रे अनेक आत्मांकु दुख लहड़ी को सम्मुखीन करिबाकु पड़ुछि। जदि प्रकृत रे टिकिए भी हलचल होई जाउछि बा कौनसी प्रकारर दुर्विपाक आसुछि तेबे सेथिरे अनेक आत्मा छटपट हेउछन्ति एवं दया बा कृपा भिक्षा करुछन्ति। तेणु यही भली आत्मा मानंकर डाकरा को सुनी दयार भावना जाग्रत कर निजर कृपालु पूज्य स्वरूप को धारण कर। जदि निजको संपन्न करदेब तेबे दुखर दुनिया मध्य संपन्न अर्थात समाप्त होई जिव। तेणु वर्तमान परिवर्तनर शुभ भावनार लहड़ी तीव्र गति रे विच्छुरित कर तेबे तोर मोर हलचल समाप्त होई जिव। आजर स्लोगन व्यर्थ संकल्पर हाथुड़ी रे समस्यार पत्थर को भांगिबा परिवर्ते हाई जंप देई समस्यार पहाड़ को अतिक्रम करिबा वाला हुआ। व्यर्थ संकल्पर हाथुड़ी रे समस्यार पत्थर को भांगिबा परिवर्ते हाई जंप देई समस्यार पहाड़ को अतिक्रम करिबा वाला हुआ। ओम शांति।